আজি মই তোমালোকক স্পিচ বা নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়াবলৈ গৈ আছো স্পিচ means a talk or dialogue between two persons দুজন ব্যক্তিৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাক স্পিচ বুলি কোৱা হয় বা নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় we may report the words of a speaker in two ways either direct or indirect এজন ব্যক্তিয়ে কোৱা কথাবিলাকক আমি দুটা ভাগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো হয় ডাইৰেক্ট ব্যক্তিজনে কোৱাৰ দৰে বা ইনডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰো Direct speech কাক কয় we may quote or repeat a person's actual word that is called direct speech যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি কোৱা কথাষাৰ আমি তেওঁ কোৱাৰ দৰে হুবহু কওঁ তাক direct speech বুলি কয় for example Mihir said I am very happy about your success Mihire কৈছে মই তোমাৰ successক লৈ সুখী গৌৰৱান্বিত বা happy Indirect speech when we say or give the substance of his speech in our own words we use indirect speech যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তি কোৱা কথাষাৰ আমি নিজৰ ভাষাত কওঁ তাক indirect speech বুলি কয় for example Mihir said that he was very happy about my success Mihire কৈছে যে তেওঁ মোৰ সাফল্যত খুব সুখী reported speech কাক কয় চাওঁচোন আহা the exact word of a speaker which is mentioned in inverted commas are called reported speech inverted কমাৰ মাজত থকা প্ৰকৃত বাক্যখাৰী সম্পূৰ্ণ বাক্যখাৰীক আমি ৰিপোৰ্টেড স্পীচ বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল Mihir said I am very happy about your success বাক্যখাৰীত চোৱাচোন কৈছিলে মিহিৰে যে I am very happy about your success মই তোমাৰ সাফল্যত সুখী here ইয়াত কি হৈছে I am very happy about your success দেখিছানে বাক্যখাৰী ইনভাৰ্টেড কমাৰ মাজত আছে সো এই বাক্যখাৰীকে কয় ৰিপোৰ্টেড স্পীচ দ্বিতীয়তে ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব কাক কৈছ the verb used to introduce the reported speech is called reporting verb অৰ্থাৎ reported speech হে বাক্যখাৰী ইনভাৰ্টেড কমাৰ মাজত থকা হে বাক্যখাৰী আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যেটো ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰো তাক reported speech reported verb বুলি কয় ইয়াত এই বাক্যখাৰীত reported verb টো হৈছে said main points to remember direct speech reported speech is put within inverted commas Direct speechৰ বাক্যবিলাকক আমি reported speech তো সদায় inverted commas ৰ মাজত লিখো দ্বিতীয়তে the first word of the reported speech begins with a capital letter reported speechৰ বাক্যখাৰ সদায় প্ৰথম wordটো আমি capital প্ৰথম wordটো capital letter লিখো third point the reported speech is separated by a comma from the reporting verb reported speech to কি কৰিছে reporting verb পৰা পৃথকভাৱে আমি বুজাবৰ কাৰণে কমা ব্যৱহাৰ কৰো for example Rimi said I want to study medicine Rimi কৈছে যে মই মেডিসিনৰ বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰো Rimi said comma inverted comma মাজত কি লিখিছো I want to study medicine মই মেডিসিন বা চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়িব বিচাৰো indirect speech no inverted commas and comma are used in indirect speech Rimi said that she wanted to study medicine Index পিছত comma বা inverted comma ব্যৱহাৰ নহয় উদাহৰণস্বৰূপে Rimi said that she wanted to study medicine দ্বিতীয়তে the tense of the reporting verb is not changed reporting verb tense টো হলনি নহয় যেটো টেন্সত থাকে হেতু টেন্সত আমি লিখো a conjunction is used after a reporting verb in indirect speech indirect speechত এটা conjunction ইউজ কৰা হয় that conjunction ইউজ কৰা হয় General rules. The conjunction that is used before the reported speech in the form of statement. That conjunction to ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেতিয়া reported speech or in the form of statement. যেতিয়া আমি as statement প্ৰকাশ কৰিব লওঁ তেতিয়া আমি that verb to conjunction to ব্যৱহাৰ কৰো. Raman said, I am very busy now. Direct speech. তাক indirect speech নিবলৈ হলে ক'বলৈ কি Raman said that he was very busy then. busy then now to then লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি পিছত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ সময়বিলাক হলনি হয় দ্বিতীয় সেন্টেন্স the boy says I shall go the boy says that he will go ল'ৰাজনে কৈছে যে তেওঁ যাব when the reporting speech has universal truth or habitual truth fact then there is no change in the tense কৈছে যেতিয়া universal truth বা অভ্যাগত কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰো তেতিয়া হলে টেন্সৰ কোনো হলনি নহয়
For example, my father said, honesty is the best policy. মোৰ দেউতাই কৈছিলে যে সাধুতা এটা পৰম গুণ বা ভাল গুণ। My father said that honesty is the best policy. মোৰ দেউতাই কৈছিলে সাধুতা এটা ভাল গুণ। Next episode, our teacher said the Mars is round. Indirect হ'ব কি? Our teacher said that the Mars is round. সেইটো universal truth হয় নে? যেনেকৈ earth is round বা the sun moves round the sun এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক universal truth সেইবিলাকো tense to সলনি নহয়, একে ধৰণে ব্যৱহাৰ হয়। When the reporting speech has past historical fact, then there is no change in the tense. আৰু যেতিয়া কোনো বাক্যত reporting speechটো যদি past অতীতৰ বুৰঞ্জীমূলক কোনো কথাক বুজায় তেতিয়াহ'লে বা কোনো কাহিনীক বা ফেক্টক বুজায় তেতিয়াহ'লে টেন্সটো সলনি নহয়। My brother said, India got freedom in 1947. মোৰ ককাইদেৱে কৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষ 1947 চনত স্বাধীন হৈছিলে। Word expressing nearness in time or place, adverb of place or time, are generally changed into words expressing distance. So let's see কেনেধৰণে সলনি হয় বাৰু টাইম আৰু সময় আৰু ঠাইবিলাক কেনেকৈ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নিউটো কেনেকৈ সলনি হয় চাওঁ। ডাইৰেক্ট স্পীচ টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, নাও হ'লে দেন হয়, হিয়াৰ হ'লে দেয়াৰ হয়, এগো হ'লে বিফ'ৰ, ডাজ হ'লে চ', টুডে হ'লে টু নাইট, টুডে আৰু টু নাইট হ'লে ডেট ডে বা ডেট নাইট, টুম'ৰ হ'লে দ্য নেক্সট ডে, য়েষ্টাৰডে হ'লে দ্য ডে বিফ'ৰ বা দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে, লাষ্ট নাইট দ্য নাইট বিফ'ৰ বা দ্য প্ৰিভিয়াছ নাইট, কাম হ'লে গ', দিছ আৰু ডিজ হ'লে ডেট এণ্ড ড'জ ব্যৱহাৰ হয়। এটা এক্সাম্পল চাওঁচোন। ৰিনি ছেড টু মি, আই ৱেইটেড ফৰ ইউ হিয়াৰ টুডে। মই তোমাৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ আছিলোঁ আজি। চ' এইটো যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা আমি ইনডাইৰেক্টলৈ নিম বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিম কেনেকৈ লিখিম। ৰিনি ট'ল্ড মি ডেট চি ৱেইটেড ফৰ মি দেয়াৰ ডেট ডে। দেখিছেনে ইয়াত হিয়াৰটো দেয়াৰ হৈ গ'ল আৰু টুডেটো ডেট ডে হৈ গ'ল। চ' এনেকৈ টেন্সবিলাকৰ লগত যে ঠাই আৰু সময়বিলাকো সলনি হয় বা সলনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। That's all for today. তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।